Today we are visiting Nijbodh Mathi in Gangavesh, Kolhapur, also known as the Vyas Mathi. We are greeted by the auspicious Audumbar tree at the entrance of the Mathi. This Mathi was formed and established after Sri Krishna Saraswati Maharaj took Samadhi in 1900. It was founded on 24th April 1905 by Sri Govind Ramchandra Vyas. A beautiful painting of Sri Maharaj gives a warm feeling right at the entrance of the Mathi. The temple trust is known as the Datta Maharaj Temple Trust. The main trustees of the temple are Sri Narayan Rao More, Sri Fateh Singh Rajmane, Sri Chandrasekhar Yadav and Sri Shekhar Ashtekar. This Mathi is located with just a 10-minute walk from the famous Mahalakshmi temple of Kolhapur. The daily activities of the Mathi are displayed so devotees can follow them easily. This Mathi is open 24 hours a day and people can come for darshan even late at night. The story goes that after Maharaj took Samadhi, people were keen to have a separate Mathi for themselves. Devotees wanted a place where they could regularly engage in spiritual practices and feel Maharaj's presence and energy. One fine day, Vyas, an ardent devotee of Maharaj, had a dream in which he was directed by Swami to build a separate Mathi in Kolhapur for all devotees. Vyas was also instructed to approach the king of Kolhapur, Sri Shahu Maharaj, to procure land for the Mathi at a place known as Gangavesh. Chhatrapati Shahu Maharaj of Kolhapur granted the land at Gangavesh to Vyas for building the Mathi, impressed by Vyas's devotion to Maharaj. The labor, material and funds needed to build the Mathi were arranged in mystical ways through the divine grace of Maharaj. This Mathi is graced by a life-size Murti of Sri Maharaj made of bronze. Before finalizing this Murti, a duplicate mold was created which is now located in the meditation hall downstairs. The Padukas kept in this Mathi are the Pashan Padukas that were given to Balakrishna by Sri Maharaj himself. Later these Padukas were passed on to Lad, Dalvi and then to Sri Vyas. These are always available for darshan at the Mathi. A very special ritual, Veena Vadan, that is, continuous playing of the Veena, is observed in the Mathi. This tradition has been followed uninterrupted for the last 132 years. Swami himself had promised that wherever the Veena will be played continuously and his Padukas will be installed, his grace and presence will remain forever. Hence people book slots to play the Veena as a seva in the Mathi. The Veena Vadan continues 24 hours a day. A peaceful meditation hall is built downstairs for people to undertake spiritual practices like Japa, Dharana, Dhyana and Namasmaran. The meditation hall radiates a calm and serene atmosphere. In the month of August, during the Punyatithi Sohra, the Utsav Murti of Maharaj is carried in a palki to the Panchaganga river. There it is given a sacred bath with Rudra Abhishek. A large number of devotees attend this Palki festival. The holy Palki used during festivals is also seen here, adorned with silver artifacts. What fascinated me about this Mathi is the special provision for performing Parayan of Sri Guru Charitra. Both men and women are allowed to do the Parayan of Sri Guru Charitra as Maharaj believed in treating men and women as equals. Every Amavasya, a special ritual is conducted wherein people bring ash gourds, a local fruit, and offer them at the Mathi. On the morning of Amavasya, a special puja is performed on the ash gourds and they are then returned to the devotees. These ash gourds are then hung at the entrances of homes and shops and are believed to ward off negative energies. To know more about Swami's life, you can refer to his complete biography written by his disciple Ganesh Narayan Muzumdar from Kolhapur. Devotees offer garments to Maharaj which are stored in the Dhyana Mandir below.
कृष्ण सरस्वती दत्त महाराजांचा जन्म तो नांदणीला झालेला आहे. 1900 साली महाराजांनी समाधी घेतली. मग त्यानंतरचा जो पिरियड होता एक 4 वर्षाचा, ते भक्त तळमळत होते महाराजांच्या प्रत्यक्ष भेटीसाठी, पण ती भेट व्हायला तयार नव्हते. मग ते डोळ्यात पाणी आणायचे, नदीवर बसायचे. मग महाराजांनी त्यांना दर्शन देऊन सांगितले की मी कुठं गेलेलोच नाही, तुम्ही छत्रपती शाहू महाराजांच्याकडे जावा, तो माझा राजा आहे आणि त्याच्याकडनं जागा ही घ्या. आणि मग ते लोक महाराजांना भेटले आणि छत्रपती शाहू महाराजांनी ही जागा इथं प्रत्यक्ष येऊन अलॉट केलेली आहे. 1905ची सनद आमच्याकडं आहे, ती छत्रपतींची लिखित सनद आहे आणि तो आदेश असतो, तो बंधनकारक आजच्या सुप्रीम कोर्टावरती सुद्धा आहे. तर महाराजांनी मग स्वतः पादुका दिल्या, ज्या दगडावरती महाराज उभारले त्या पादुका महाराजांनी सांगितलं की इथं माझ्या पादुकांचं अक्षय पूजन केलं जाईल. आणि महाराज ज्यावेळेला अवतार कार्यात होते त्यावेळेला त्यांनी एका भक्ताच्या गळ्यामध्ये ती विणा बांधलेली दिली आणि सांगितलं की विणा अखंड वादन जिथं असेल आणि जिथं माझ्या पादुका असतील तिथं मी असेल. आणि त्या पादुकांचं नित्य इथं पूजन रोज पहाटे होते, त्याच्यावर रुद्र अभिषेक होते, त्याच्यावरती पंचोपचार होत असतात. त्यानंतर 6:45ला नैवेद्य अल्पहार होते, त्याची आरती होते. त्यानंतर महाराजांचा 8 वाजता एक थोडंसं भजनाचा एक भाग असते. त्यानंतर 11 वाजता महाप्रसादाचा महाराजांना नैवेद्य दिला जातो आहे. आणि इतर ठिकाणी नुसतं नैवेद्य पाणी फिरवलं जाते तशी इथं पद्धत नाही आहे. प्रत्येक घास महाराजांना पडदे लावून भरवला जातो आहे, कारण महाराजांनी स्वतःच्या हातानं कधी खाल्लं नाही, महाराजांना घास भरवावे लागले. मग त्या पद्धतीने इथं ते भरवले जातात. बाळकृष्ण राशिवडेकर यांच्याकडे या पादुका होत्या. त्या त्यांच्याकडून महाराजांचे भक्त लाड, दळवी अशा करत करत त्या व्यासांच्याकडं आल्या आणि व्यासांनी शाहू महाराजांच्याकडं जी जागा घेतली ही ती जागा घेऊन मग इथं या पादुकांच्या स्थापना केल्या आणि तिथून ह्या पादुका इथं आहेत. व्यास महाराजांनी ही ज्यावेळी मठी स्थापन केली त्यावेळी श्रीकृष्ण सरस्वती महाराजांनी व्यास महाराजांना दृष्टांत देऊन सांगितलं होतं की इथं अखंड विणा चालू ठेवा. ह्या अखंड विण्याच्या झंकारातच मी आहे. आणि तेव्हापासून हा विणा अखंड 24 तास चालू आहे. पाऊस असून दे, काही असून दे, आबाल वृद्ध लहान मुलांपासून मोठ्यांच्यापर्यंत अखंड जण विणा घेतात. आणि रात्रीच्या वेळेची वैशिष्ट्य म्हणजे सोमवार ते रविवार असे प्रत्येक वारी नाव नोंदणी होऊन 7-8 लोक रात्रीची इथं मुक्कामाला असतात आणि 1 ते 1.5 तास प्रत्येकजण विना सेवा करून आपापल्या घरी जातो. महाराजांचं यंदा 125 वर्षाचा समाधी सोहळ्याचा आहे. त्यानिमित्त परवा एक मेडिकल चेकअप कॅम्प घेतला. इथं दररोज संध्याकाळी 8:30 वाजता धूपारती होते. महाराजांच्या धूपारतीला बरेच जण बाहेरचे बाधिक झालेले भक्त, बाधिक म्हणजे कसे पिशाचे लागरलेले, कर्णीबाधा झालेले, असे मानसिक संतुलन बिघडलेले, असे बरेच लहान मोठे वृद्धापर्यंत इथं लोक धूपारतीसाठी येतात. आणि ज्यावेळी महाराजांची धूपारतीचा ज्यावेळी गजर चालू होतो त्यावेळी ते त्यांच्या अंगातून कंप्लीट ते संचारल्यासारखे करतात, नाचतात, खिदळतात, महाराजांना जातो जातो म्हणून सांगतात. असे कंप्लीट ते महाराजांचा गजर पूर्ण होईस्तोपर्यंत, धूपारती होईस्तोपर्यंत ते सगळं होते. असे जर कंटिन्यू एक 5-6 दिवस त्यांनी धूपारती कंटिन्यू केली की त्यातून ते मुक्त होतात. ही महाराजांचं इथं म्हणजे आगाध लीलाच आहे. अशी महाराजांची जयंती आणि पुण्यतिथी उत्सव हे मुख्य उत्सव इथं होतातच. त्याचबरोबर इथं आम्ही रामनवमी, हनुमान जयंती, दत्त जयंती आणि आता पाडव्यापासून गंधलेपन जे चालू असतं ते मृगनक्षत्राच्या वेळी गंधउठीचा कार्यक्रम इथं मोठा होतो. म्हणजे संगीत भजन असतं त्यावेळी. ते भजन झाल्यानंतर सर्व भक्तांना गंधलेपन केलं जातं आणि प्रसाद वाटप वगैरे म्हणून त्याची सांगता होते. दत्त जयंती उत्सव एक आमचा मोठा असतो डिसेंबरमध्ये, तो 3 दिवसाचा उत्सव असतो. त्याचबरोबर गुरुपौर्णिमा, दत्त यागाचा कार्यक्रम इथं होतो. श्रीकृष्ण सरस्वती महाराजांचे शिष्य नामदेव महाराज हे त्यावेळा हयात असतानाच दररोज श्रीकृष्ण सरस्वती महाराजांनी नामदेव महाराज वडिंग्याला पार्वतीच्या दर्शनाला जात असत. पार्वतीच्या दर्शनासाठी येताना शुक्रवार पेठेच्या क्षात्र जगद्गुरू मठाच्या तिथे स्वामी विवेकानंदांची आणि यांची भेट झाली. त्यावेळा दोघांचा क्रॉस झाला तिथे. त्यावेळेला स्वामी विवेकानंदांनी आणि यांची भेट झाली. महापुरुषांनी एकमेकाला ओळखलं. त्यावेळेला स्वामी विवेकानंदांना फॉरेनला जाणार होते धर्म परिषदेला.
तर त्यावेळेला स्वामीगंधाने त्यांना सांगितल्यावर श्रीकृष्ण सरस्वती महाराज म्हणले तू जा, तुझ्या जिभेवर मी आहे. आणि मग स्वामीगंधाने तिथं हे नामदेव महाराजांनी प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे आणि 71 साली त्यांनी नामदेव महाराजांनी हे आम्हाला सांगितलेल्या गोष्टी.